Okay, sir. Morning, everyone. Today we are going to discuss about the conceptual things. That is, earlier in our last lecture, we will discuss about the Abraham-Lorentz equation and Leonard-Vinci equation, where the field, charge field, and our charge field, in our charge field, the charge particle is at the rest position or the steady position. Now, last lecture we will discuss if the charge particle is in motion, what kind of changes is in an equation will be occurred, all the what kind of derivations given by the Abraham and Lorentz equation. That is the force related to the charge exerted by the radiation, and that radiation again reverse exerts the force, that is radiated force on the charge particle. आवाज येतोय का? निकिता? हो सर. हा, चला पहा, हे बोर्डवर क्लिअर दिसतंय. त्याला थोडा टाइम आहे, आपण थोडं डिस्कस करू. पहा, in last lecture we will discuss about the charge which is in a motion. If the charge is in a particular direction which is in a motion, that charge particle has some particular constant or the concentrate its values related to the field. That charge particle is in motion. If the charge particle is in motion, we can conclude the radiating. We are studying here in a ED that charge particle due to the light radiation. Actually here एक मिनिट, आपण लास्ट मध्ये इक्वेशन घेतलं ना अब्राहम लॉरेंझचं, ते आहे तुमच्याकडे नोट्स मध्ये, ते पाहून घ्या. मुव्हिंग चार्ज मध्ये आपण काय केलं होतं. वी कन्क्लूड हियर द रेडिएटिंग फोर्स. इफ द चार्ज particle radiate the energy in our surrounding, and that due to the radiation there is a radiating force, and there is a concept with the recoil force. Radiating force is nothing but the recoil force आपण म्हटलं होतं असं. Then today we are discussing about that same concept. We are in our retarded potential form. We use the charge field where the charge particle will be present and strive to go toward the central field or the field. If the charge particle is situated in that particular system in particular volume, and here where our charge particle is in a motion, our charge particle is in a motion. If these charge particles are in a motion and related with, if it interact with electric and magnetic field, if the charge particle get interact with electric and magnetic field, going toward the electric and magnetic field, before we know that electric field is due to the charge and magnetic field due to the its potential. If the current is passing through the conductor, the electric field will be produced around it, and so on and so on. These concepts are here used, that the charge particle when towards or flowing from, passing from the electric and magnetic field, what kind of fluctuation, what kind of reading, what kind of concept we have to study here. If the charge particle is passing from the electric field or magnetic field, which kind of equation we can get? That is, that charge particle is considered here the photon. As a photon or the quantum we consider that charge particle is passing from electric and magnetic field, and we get the equations. Due to that uniformly moving charge. अब charge कसा असला पाहिजे आता? Moving. And after that getting equation, we have to conclude the velocity and acceleration. Equations of velocity and accelerations of that particular charge or accelerating charge in electric and magnetic field. त्याचेवाले आज आपल्याला काय काय घ्यायचं आहे. पहिले घ्यायचं आहे virtual photon in an electric and magnetic field due to the uniformly moving charge. Virtual photon त्याच्या एनर्जी लेवल्स घ्यायच्या, म्हणजे E आणि B चे इक्वेशन कंपेअर करून इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये काय होतंय नेमकं ते पाहायचं आहे चार्ज पार्टिकल. म्हणजे जर समजा एखादा चार्ज पार्टिकल आहे, तो फ्री स्पेस मध्ये मूव्ह होतोय चार्ज पार्टिकल, आणि तो समजा पास आउट झाला एखाद्या फील्ड मधून. If the charge particle can pass out from a particular field, if we consider that charge particle as an electric field producer, and there is a particular field which is a magnetic field or electric any field, we have two types of electric and magnetic field. Here the charge particle can flow passing through that field. That charge particle produce an angle. This field and the charge particle, if the charge particle passing through the field, there may be the maximum angle formation is 90 degree, or that charge particle may be parallel to the magnetic field through the or outside the magnetic, any field, magnetic or electric field. If the charge particle passing parallelly to the field, that time the angle will be 0, minimum angle formation. If the charge particle passing to any field, that time the angle formation is
90 degree. Due to that effect, that angle, due to that particular angle formation, what kind of effect will be occur on the electric field and magnetic field? Generally, we here conclude the electric field related to this. For that, uniformly moving charge. For that, uniformly moving charge, we have to consider the photon, light energy radiating that charge particle radiate the particular radiation, particular energy levels in an electric and magnetic field. Here we consider, if earlier we considered the velocity of the moving particle is strictly less than. Now here we have to consider the velocity of the moving particle approximately equals to the velocity of light. Photon. आपण कशाबद्दल बोलतोय समजा photon, light energy बद्दल बोलतोय. So velocity of the charged particle is approximately equals to the velocity of light. This first consideration. After that, this consideration, then relativistic form or the relativistic technique. रिलेटिव्हिस्टिक फॉर्म या कन्सिडरेशन आधी आपण कन्सिडर केलं होतं की वेलॉसिटी स्ट्रिक्टली लेस दॅन सी. त्यावेळेस आपण रिटार्डेड पोटेन्शियल, त्याचे इक्वेशन, त्याच्यावर अब्राम लॉरेन्झ लिनार्ड इक्वेशन काढले. नाउ वी हॅव टू कन्सिडर द वेलॉसिटी ऑफ चार्ज. दॅट इज वी हॅव आवर चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन. ड्यू टू दॅट द वेलॉसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल is equals to or approximately equals to the velocity of light, and depending on that particular condition we can given out the values of electric field, magnetic field related equations when the charged particle is in motion. That is orientation relative. त्याचे जे आहेत इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्डचे कोणाशी ओरिएंटेशन घ्यायचे आपल्याला, तर जनरली त्याचे कोणाचे इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्डचे कोणाशी समजा तर चार्ज पार्टिकल्स, ज्याची वेलोसिटी आता आपण किती कन्सिडर करणार आहे, b is approximately equals to c. At that constant we have E and B equation, that is E is equals to E upon 4 pi epsilon 0 S cube. इथं हा ऍडिशनल टर्म आहे आपल्याकडे S cube R0 1 minus beta square and B is equals to E upon 4 pi epsilon 0 C S cube R0 into beta and 1 minus beta square. आता या टर्म्स आपल्या फॅमिलियर आहेत कालच्या एक्सप्रेशनशी, बट हियर ऍडिशनल टर्म S cube is what? हे S cube पूर्ण आलं. We know that if we consider the sphere of the charged particle, आपण फाइंड आउट केलेले आहे. हा जर स्मॉल अमाउंट आहे, जर मी यस घेतला, इफ दॅट स्मॉल अमाउंट ऑफ यस इज इंटिग्रेटेड. इंटिग्रेट म्हणजे काय, आपल्याला समेशन घ्यायचे आहे की टोटल ओव्हरऑल किती आपल्याकडे यस म्हणजे कोण आहे, रिटार्डेड डिस्टन्स. जसं आपण रिटार्डेड पोटेन्शियल काढलं तसं रिटार्डेड डिस्टन्स साठी डीएस, हियर द चार्ज पार्टिकल बी सिच्युएटेड, असं आपल्याला कन्सिडर करायचं होतं. नाउ इफ द चार्ज पार्टिकल आर सिच्युएटेड इन अ पर्टिक्युलर रिजन, डिस्टन्स घ्यायचा. आता समजा आपल्या इथे चार्ज पार्टिकल सिच्युएट आहे. इफ द चार्ज पार्टिकल इज सिच्युएटेड अँड वी हॅव अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन. चार्ज पार्टिकल सिच्युएटेड आहे आणि आपल्याला याच्यातले चार्ज पार्टिकल मध्ये एक चार्ज पार्टिकल असा आहे जो मोशन मध्ये आहे. ऍट दॅट टाइम वी कन्सिडर यस, दॅट यस ऍज अ रिटार्डेड डिस्टन्स. म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर फील्ड मध्ये जर समजा चार्ज कुठेतरी स्टेबलाइज असेल, तो स्टेबलाइज चार्ज ज्या वेळेस मोशन चार्ज झाला ना, आता चार्जेस कसे असतात, लाईक चार्जेस असतात सगळे. आपण जर लाईट एनर्जी कन्सिडर करू, सेम चार्जेस आर एबल हियर. देन वी हॅव टू कन्सिडर द डिस्टन्स इन दॅट चार्ज फील्ड. द डिस्टन्स इन दॅट चार्ज फील्ड इज इक्वल्स टू यस. जसं आपण त्या होल सर्क्युलर व्हॉल्यूम शेप मध्ये पाहिलं तसं या फील्ड मध्ये कुठे चार्ज असेल त्याचा काहीतरी पर्टिक्युलर डिस्टन्स ट्रॅव्हल करत असेल, तो त्या डिस्टन्स रिटार्डेड डिस्टन्स म्हणजे ज्या डिस्टन्स पर्यंत चार्ज एबल आहे त्याचा स्वतःचं काहीतरी आयडेंटिटी ठेवण्यासाठी, त्यासाठी आपण आधी बोललेलो याच्यावर. सो आता काय आहे, कंटिन्यू व्हायला लक्षात येईल. यस बी द जस्ट कन्सिडर्ड हियर द रिटार्डेड डिस्टन्स. इफ यस बी द रिटार्डेड डिस्टन्स, हाऊ मच इट विल बी. जर तो रिटार्डेड डिस्टन्स आहे तर तो किती आहे रिटार्डेड डिस्टन्स. मग ते आपली आधी जुनी डायग्राम. समजा आपण व्हॉल्यूम कन्सिडर केलं होतं, चार्ज फील्डचं सेंटर फील्ड कडे चाललं होतं त्यावेळेस, तर ते मॅक्झिमम किती राहील, इट्स अ 3 डायमेन्शनल जॉमेट्री. वी कॅन कन्सिडर हियर द व्हॉल्यूम. आपण तो व्हॉल्यूम कन्सिडर करतोय ना, त्यामुळे दिस इज द 3 dimensional geometry. So it's have 3 axes, x, y and z, and that charge particle are where somewhere situated. We have to find out its position, its vector and so on. That is, it depends upon the
एक्स वाय झेड कोऑर्डिनेट्स कंपोनंट्स म्हणजे युनिट वेक्टर सोबत कम्पेअर करतो एक्स वाय झेडच्या सोबत तो कोणाशी कम्पेअर करेल. समजा इफ इज ऑन एक्स देन त्याला आपल्याला वाय आणि झेड सोबत कम्पेअर करायला लागेल. समजा तो एक्स वर असेल तर वाय झेड सोबत कम्पेअर करा, वाय वर असेल तर एक्स झेड सोबत, झेड वर असेल तर एक्स वाय सोबत. आपण कन्सिडर करू समजा एक्स वर पहिले तो कुठे आहे इन अ फ्री स्पेस, त्याच्यानुसार एक्स वाय झेड कोऑर्डिनेट्स कन्सिडर घ्यायचे आहे. आफ्टर दॅट इफ वी कन्सिडर ऑन एक्स एक्सिस then we have to consider yz with along particular angle formation. that angle आपण इथं कन्सिडर करू शकतो बीटा. मग त्या बीटाला आपण कन्वर्ट करायचं ऍक्च्युअली. बीटा इज द व्हॉट इज बीटा? बीटा इज द रेशियो इन बिटवीन टू वेलॉसिटीज दॅट इज बी अँड सी. आपलं झालेलं आहे. थोडंसं वाचत चला, आठवत चला, खालचे इक्वेशन लिहिले असतील ते हे पण लिहून घेत चला पटापट, जास्त लेंदी नाही. नो वी हॅव द इक्वेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे? रिलेटिव्हिस्टिक फॉर्म मध्ये आहे. समजा आपल्याकडे सगळे रिटार्डेड पोटेन्शियल झाले. आफ्टर दॅट चार्ज इन मुव्हिंग, चार्ज इज इन मोशन, ड्यू टू दॅट दीज आर रिलेटिव्हिस्टिक फॉर्म. हे इक्वेशन व्यवस्थित पाठ करून घेणे. आफ्टर दॅट वी हॅव टू कन्क्लूड द व्हॅल्यू ऑफ एस ऑन डिपेंडिंग अपॉन दॅट डायग्राम और द कन्सेप्ट. नाउ that is the retarded distance and we have to find out the distance. So what is that distance? S is equals to under root. का अंडर रूट? कारण आपल्याला एक्स वाय झेड चे कोऑर्डिनेट ऍक्सिसचे आपण पोझिशन नुसार घेत असतो. सो एक्स चा युनिट वेक्टर प्लस वाय चा युनिट वेक्टर प्लस झेड चा युनिट वेक्टर या सगळ्यांची बेरीज म्हणजे x0 स्क्वेअर प्लस y0 स्क्वेअर प्लस z0 स्क्वेअर. सोबत समजा इफ यू सपोज कन्सिडर दॅट यस ऑन एक्स देन प्लस और मायनस. आपल्याला प्लस करावं लागेल की मायनस करावं लागेल. इथं समजा 3 ऍक्सिस वर जर आपण पोझिशन कोऑर्डिनेट घेतोय फ्री स्पेस मध्ये, असा कुठतरी आहे तो असा वर असा कुठतरी फ्री स्पेस मध्ये, मग त्यापासून समजा आपण त्याला एक्स ऍक्सिस वर नेला तर या जे ओरिजिनल पोझिशन आहे त्याला त्या वाय झेड ला काय करावं लागेल त्यातून मायनस. इथं आपण प्लस नाही करू, आपण इथे करू मायनस. द सबस्ट्रॅक्शन ऑफ पर्टिक्युलर सिच्युएशन दॅट इज y0 स्क्वेअर प्लस z0 स्क्वेअर. कारण आपण एक्स वर कन्सिडर करतोय. व्हाईल कन्सिडरिंग ऑन एक्स देयर इज अ अँगल फॉर्मेशन और देयर इज अ कॉन्स्टंट विच इज इन द रेशियो ऑफ वेलॉसिटीज दॅट इज बीटा, त्याचा स्क्वेअर. आता बीटा स्क्वेअरला मायनस बीटा स्क्वेअर हे असतं जनरल कन्सिडरेशन ऑन द 3 डायमेन्शनल जिओमेट्री. लक्षात ठेवा. सो त्याला सॉर्ट आउट करण्यासाठी इथं कन्सिडरेशन काय की याची व्हॅल्यू काय आणि याची व्हॅल्यू म्हणजे 3 डायमेन्शन एक्स वाय झेड च्या युनिट वेक्टर अलॉंग कोणती आहे, आपण काय व्हॅल्यू पुट अप करणार आहे आणि नंतर 2 ऍक्सिस सोबत अँगल फॉर्मेशन सोबत जे घेणार आहे आपण बीटाला त्याला काय पुट करणार आहे. समजा एक्स वाय झेड ला जनरल कन्सिडरेशन आहे की 3 ऍक्सिस असताना ओरिजिन पासून एखाद्या पार्टिकलची पोझिशन शो करत असताना आपण तिथे रिझल्टंट वेक्टर घेत असतो. सो इथंही आपल्याला रिझल्टंट वेक्टरच कन्सिडर करायचा आहे. कोणासाठी? एक्स वाय झेड साठी. वी आर कन्सिडरिंग रिझल्टंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ युनिट वेक्टर बिकॉज x0 y0 and z0 आर द युनिट वेक्टर. सो हियर वी कन्सिडर द युनिट वेक्टर फॉर द रिझल्टंट कंडिशन. सो या तिघांसाठी व्हॅल्यू पुट करू आपण r0 त्याचा स्क्वेअर. कोणासाठी? त्या तिघांसाठी म्हणजे x0 स्क्वेअर प्लस y0 स्क्वेअर प्लस z0 स्क्वेअर इज इक्वल टू वी कन्सिडर r0 स्क्वेअर. ही फर्स्ट कंडिशन याच्यामध्ये, कारण आपण 3 ऍक्सिसच्या कोऑर्डिनेटचा रिझल्टंट घेतोय ड्यू टू दॅट. आणि हा जो y0 z0 राहिला यामध्ये x काय घेणे नाही का? नाही. मग आपण याची व्हॅल्यू काय पुट करू शकतो? हा रिझल्टंट सोबत राहील का? हो. पण त्यासोबत कोण आहे? बीटा, काहीतरी अँगल फॉर्मेशन. दॅट्स वाय y0 स्क्वेअर प्लस z0 स्क्वेअर इज इक्वल टू जे आपण व्हॅल्यू पुट करू ती r0 च्या फॉर्म मध्येच राहील, बट त्यासोबत काही अँगल राहील. तो किती राहील? समजा आपण याला r0 च्या स्क्वेअर मध्येच पुट केला. सो इफ वी कन्सिडर दॅट बाय z बट देयर इज x नो x. इथे x आहे तर नाही आहे. मग आता x चा कंपोनंट कोणासोबत गेला तर तो गेला अँगल फॉर्मेशन सोबत. त्या अँगल फॉर्मेशनला आपण घेत असतो नॅचरल सायन्स मध्ये, म्हणून इथं साइन थिटा. साइन म्हणजे अँगल काय घ्यायचं? समजा साइन थिटा घेतला तर थिटा घ्या, पण जनरली आपण फ्री स्पेस मध्ये थिटा वगैरे कन्सिडर नाही करत. तर साइन स्क्वेअर फाय मध्ये आपण त्याला कन्सिडर करणार आहोत. आपल्याकडे के आणि फायचं रिटार्डेड मध्ये होते त्यानुसार हियर वी कन्सिडर दॅट फाय विथ द अँगल इन बिटवीन पोझिशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑन द वाय अँड झेड ऍक्सिस. त्याच्यासोबत जो कन्सल्ट आहे तो, आणि याची व्हॅल्यू साइन फायची व्हॅल्यू मॅक्झिमम मिनिमम थोड्या वेळा सांगितली मी. साइन फायची व्हॅल्यू फाय जो आहे अँगल मॅक्झिमम किती असू शकतो आणि मिनिमम किती असू शकतो, पण त्याच्या आधी यसच्या ह्या व्हॅल्यूज पुट करा. त्या आपण ऍडजस्ट केल्या त्या व्हॅल्यू त्या इक्वेशन मध्ये पुट करा. याची व्हॅल्यू काय येईल? यस इज इक्वल्स टू अंडर रूट. याची व्हॅल्यू झाली r0 स्क्वेअर युनिट वेक्टर अलॉंग आहे हा मायनस
बीटा आहे का तिथं? हो, ऍज इट इज बीटा आहे. तो काही चेंज झाला का आता? नाही, बीटा चेंज नाही. आपण फक्त y0 आणि z0 ची व्हॅल्यू पुटअप केलेली आहे. सो बीटा स्क्वेअर r0 स्क्वेअर इंटू साइन स्क्वेअर फाय ही झाली समजा यस ची ऑन दॅट पर्टिक्युलर सिच्युएशन पोझिशन. जेव्हा कधीची समजा जेव्हा आपण रिटार्डेड पोटेन्शियल पाहिले होते, रिटार्डेडचे रिलेटिव्हिस्टिक फॉर्म पाहिले होते, त्यावेळेस जो यस होता आपल्याकडे स्मॉल डिस्टन्स कसं होतं? रिटार्डेड डिस्टन्स. त्यावेळेस ती डिस्टन्स फाइंड आउट केला आपण इन टर्म्स ऑफ फाय आणि आर रिझल्टंट वेक्टर. मग समजा हे फाइंड आउट केलं, यामध्ये कॉमन कोण आहे? r0 स्क्वेअर कोण आहे? कॉमन. मग आपण तो बाहेर काढू शकतो. दॅट इज यस इज इक्वल्स टू r0 फक्त बाहेर, कारण स्क्वेअर रूटच्या बाहेर निघालं. अंडर रूट 1 मायनस बीटा स्क्वेअर साइन स्क्वेअर फाय. इथपर्यंत आलो. जर नंबरिंग करायची असेल आपल्याला नंबरिंग सिस्टीम जर करू शकता, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 अँड सो ऑन, जसे वाटले तसे. बट इथपर्यंत एस ची व्हॅल्यू नंतर आपण ती व्हॅल्यू इथे पुट करायची आहे, कारण दिलेल्या दोन इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड इक्वेशन्सला आपल्याला कशाच्या फॉर्म मध्ये घ्यायचं आहे? जे व्हर्च्युअल फोटॉन्स आहेत किंवा मुव्हिंग चार्ज जो आहे आपल्याकडे, त्याचे इक्वेशन फाइंड आउट करायचे. आणि डिस्प्लेसमेंट कसं आहे? स्टेडी आहे का आपल्याकडे? नाही. त्या स्टेडीची व्हॅल्यू टाकून त्याला मोशन मध्ये घ्यायचा, पोझिशन कोऑर्डिनेट्सचा यूज करू. नाउ हियर वी जस्ट पुट द एस इन द अबोव इक्वेशन. जे पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1. पुट इन इक्वेशन 1. हे दिसतंय ना बोर्डवरचं? एवढं ते क्लिअर दिसतंय का बोर्डवरचं? कोणतरी रिप्ले करा पटकन. बोर्डवरचं क्लिअर दिसतंय? हो सर. म्हणून आलं काय चालू आहे की आपल्याकडे इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड मधून जे मॅग्नेटिक आपल्याकडे चार्ज पार्टिकल तो मूव्ह होतोय. आपल्याकडे आधीपर्यंत काय होतं की चार्ज पार्टिकल रेस्ट मध्ये होता, त्यावेळेस आपण रिटार्डेड पोटेन्शियल काढलं. इफ दॅट चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन at that instant what kind of field wave equations are the electromagnetic wave equations are will be occurred असं आपल्याला चेक करायचं आहे. याचं ऍडिशनल टर्म आहे, एक पाठच करायचा व्यवस्थित, एमसीक्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकते. मग हा एस क्यूब ची व्हॅल्यू म्हणजे ऍक्च्युअली आपल्याला एस घ्यायचा आहे, रिटार्डेड डिस्टन्स घ्यायचा आहे, ते फाइंड आउट करून त्याची व्हॅल्यू आपण जनरली फाइंड आउट केली आणि ती पुट करायची. आता एसच्या ठिकाणी म्हणजे आलेली व्हॅल्यू जी आहे ती ऍज अ एस पुट करा. मी पुरेपूर इरेज करतो आता. एक काम करतो ना, नाही इथं नाही टाका, कन्फ्युजन होईल. डबल इक्वेशन खालची एस ची व्हॅल्यू पाठ ठेवा. आता समजा आपण एस ची व्हॅल्यू पाठ ठेवली, कोणत्या इक्वेशन मध्ये टाकायची? ई मध्ये टाका. दॅट ई इज इक्वल्स टू ई अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0. एस क्यूब आहे, तर एस ची जी व्हॅल्यू आली होती किती? r0 इन ब्रॅकेट किती आली होती? 1 मायनस बीटा स्क्वेअर साइन स्क्वेअर फाय. अशी व्हॅल्यू पाठ करा वाटल्यास. नाव एप्सिलॉन 0 बार आहे, r0 बार 1 मायनस बीटा स्क्वेअर ऍज इट इज, अपॉन मध्ये कोण येईल? r0 अंडर रूट 1 मायनस बीटा स्क्वेअर साइन स्क्वेअर फाय. अशी व्हॅल्यू आपण पुट करू शकतो की नाही करू शकत? आरामशीर करू शकतो. बट एसचा काय आहे? क्यूब. आपण ही जस्ट व्हॅल्यू पुट केली एस ची. सो r0 क्यूब आणि अंडर रूट मध्ये आहे याचा पण क्यूब. आता याचा क्यूब केल्यानंतर समजा स्क्वेअर रूटच्या टर्मला जर आपण जनरल टर्म मध्ये लिहितो 3/2 च्या फॉर्म मध्ये लिहा आणि बी चं इक्वेशन लिहा. सेकंड इक्वेशन जे आहे इज इक्वल्स टू ई अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 सी आहे. सी एस क्यूब आहे आणि वरच्या टर्म्स पहायचा काय आहे? r0 बार इंटू बीटा इन ब्रॅकेट 1 मायनस बीटा स्क्वेअर अपॉनच्या टर्म मध्ये सोबत अपॉन मध्ये कोण राहील? त्या ठिकाणी एस क्यूब म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे r0 क्यूब 1 मायनस बीटा स्क्वेअर साइन स्क्वेअर फाय 3/2. फक्त मी काय केलं आहे की एस ची जी व्हॅल्यू आली, काय व्हॅल्यू आली एस ची? एस इज इक्वल्स टू आलती आपली r0. पहिले r0 कॉमन निघाला होता स्क्वेअर मध्ये, अंडर रूट 1 मायनस बीटा स्क्वेअर साइन स्क्वेअर फाय. अशी जी व्हॅल्यू आहे ती आपण फक्त पुट केली, त्याचा क्यूब केलेला आहे. पहा थोडस तिरपा झालेला आहे किंवा लिहिताना ते सेटिंग अरेंजमेंट आहे. चलो काय काय आहे कन्सिडर करत चला इथे. मग आता हे आले इक्वेशन आपल्याकडे. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की यामध्ये आणि या दोन फील्ड मध्ये, दोन इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड इक्वेशन मध्ये कसं असते की इलेक्ट्रिसिटीमुळे मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते किंवा मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जर ऍप्लिकेशन यूज केलं तर इलेक्ट्रिसिटी तयार करतात. मग यामध्ये इंटरॅक्शन्स असतात अल्टरनेटिव्ह. पहा या बी आणि ई मध्ये एक रिलेशन आहे की याच्या दोघांमध्ये एक व्हॅल्यू कॉमन आहे. म्हणजे एक तर कोणामध्ये कोण ठेवता येईल पहा बरं, की बी मध्ये ई पुट करता येईल की ई मध्ये बी पुट करता येईल. ऍडिशनल टर्म कुठे आहे? या बी मध्ये पहा ई अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0, ई अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 आहे. r0 बार आहे 1 मायनस बीटा स्क्वेअर आहे, 1 मायनस बीटा स्क्वेअर आहे. सोबत
डिनॉमिनेटर जो आहे इकडला एस क्यूब ची व्हॅल्यू ती पण कॉमन आहे, फक्त जी ऍडिशनल टर्म आहे की नाही बीटाची आणि सी ची ती नाहीये वरच्या ह्याच्यात. म्हणजे हे जो ई आहे तो ऍज इट इज आपण काय करू शकतो बी मध्ये पुट करू शकतो. शॉर्ट मध्ये लिहितोय थोडंसं व्यवस्थित पहा जा की बी ची फील्ड आपण कशी इन टर्म्स ऑफ ई लिहू शकतो. तर पहा हे ज्या सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत त्या ई आणि बी मध्ये कोण शिल्लक आहे फक्त बीटा आणि सी, म्हणजे बीटा बाय सी शिल्लक राहिला ना, बाकी तर दोन्ही बाकीचे जे मटेरियल्स आहे म्हणजे त्याचा रिटार्डेड डिस्टन्स तेच राहील, इलेक्ट्रिक फील्ड असो की मॅग्नेटिक, रिटार्डेड डिस्टन्स आहे ते, त्याचे कॉन्स्टंट व्हेरिएबल आहे ते, चार्जही तोच ई जो आहे तोच राहील. म्हणजे चेंज मध्ये कुठे आहे फक्त पहा की बी बार इज इक्वल टू वर कोण राहिला होता बीटा अपॉन, त्याच्यावर बार दिला चालते बीटा अपॉन सी इंटू क्रॉस मध्ये जर लिहिलं समजा हा ई, कारण बाकीच्या रिमेनिंग टर्म्स आहेत ते ऍज इट इज इलेक्ट्रिक फील्डशी कन्सर्न आहे, दॅट इज ई. आम्ही बी काय लिहिलंय की बी इज इक्वल टू बीटा क्रॉस ई बाय सी असं कन्सिडरेशन केलं. बीटाची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे, व्हॉट इज बीटा, जर अब्राहम लॉरेन्स मध्ये आपण आठवत असेल तर कालच्या तारखेतलं व्हॉट इज बीटा, इट इज द रेशो ऑफ वेलोसिटीज बी अँड सी मध्ये. बीटाची व्हॅल्यू व्ही बाय सी ची व्हॅल्यू पुट केली ना आपण, व्ही बाय सी इज इक्वल टू बीटा पुट केलं होतं, ते जर रिव्हर्स पुट केलं बीटाची व्हॅल्यू जर रिव्हर्स पुट केली व्हॉट इज दॅट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू बीटाची व्हॅल्यू जर मी व्ही बाय सी पुट केली इंटू सी, क्रॉस मध्ये कोण आहे ई, आता हा सी सी दॅट इज सी चा स्क्वेअर, सो बी क्रॉस ई अपॉन सी स्क्वेअर. हे कायची व्हॅल्यू आली बी ची, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड जर आपण कन्सिडर करतोय पहिले पहा दोन इक्वेशन, त्यातल्या एस ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. आफ्टर फाइंडिंग द एस दॅट इज रिटार्डेड डिस्टन्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल, then we have to put the values of s in the equation, we get such equations e and b चे. आता या दोघांमध्ये बी मध्ये ई ऍज इट इज आहे, कारण मॅग्नेटिक फील्ड आहे इलेक्ट्रिसिटी मुळे तयार करायची आपल्याला, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन ज्याला आपण म्हणतो ना त्यातला प्रकार. नेक्स्ट पॉईंट तोच पाहायचा आहे. मग ईबी, ईबी ची इक्वेशन्स आपण कन्सिडर केले. आता हा ई ऍज इट इज बी मध्ये आहे तर आपण तो पुट केला, दॅट बी इज इक्वल टू बीटा क्रॉस ई अपॉन सी. थोडंसं लिहिताना बीटा आणि बी मध्ये थोडंसं पाहायचं. सो बी इज इक्वल टू काय आलं, व्हॉट इज बीटा, इट इज द रेशो व्हेलॉसिटीज मधला. सो व्ही बाय सी इज इक्वल टू बीटा असं आपण अब्राहम लॉरेन्स कंडिशन मध्ये काल पुटअप केलं होतं. तेच कंडिशन यूज करा की बीटा इज इक्वल टू व्ही बाय सी, सो सी इंटू सी सी स्क्वेअर. आता हा जो बी आला, हा जो बी आला, आता ही फील्ड झाली, हे फील्ड यात रेशो आहे, यात मॅग्नेटिक फील्ड पण आहे आणि इलेक्ट्रिक फील्ड पण आहे. याच्यामध्ये फक्त कोण आहे व्ही अपॉन सी स्क्वेअर बाहेर राहिला, म्हणजेच काय द फील्ड आर कन्व्हेक्टिव्ह टाइप. ही जी फील्ड आहे ही कशी आहे कन्व्हेक्टिव्ह टाइप आहे, दॅट इज इट इज व्हॅरीज, ती व्हॅरी होते. कुठं होते व्हॅरी, कुठं होते आणि त्याची मॅग्नेट्यूड कशी भेटेल, याची व्हॅल्यू कशी भेटेल बी ची आपल्याला, किंवा बी ची किंवा ई ची. आपण जर ई ची व्हॅल्यू काढतो फील्ड कोणती इलेक्ट्रिक फील्ड, कारण चार्ज पार्टिकल आहे आपल्याकडे त्यामुळे. मग ई ची जर व्हॅल्यू काढतो मग तर कशी काढायची, किंवा जी फील्ड व्हॅरी होते ती कशी होईल, ती फील्ड व्हॅरी कशी होईल. तर यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा कंपोनंट आहे आर. आर म्हणजे कोणता, इथपर्यंत ठीक आहे, इथपर्यंत समजलं असेल तर समोर चालवत आपण. हा जो आहे ही फील्ड सगळ्या इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फील्ड जे आपण बोलून राहिलो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक बद्दल बोलणार आहे, त्यावेळेस ही जी व्हॅरिएबल राहील ती राहील 1/r स्क्वेअर सोबत. कोणासोबत 1/r स्क्वेअर. पण आर स्क्वेअर कोणता आहे या फील्ड मध्ये, आधी इरेज केला मी तो 0, कारण तो रेडियस वेक्टर राहील. कुठचा रेडियस वेक्टर आहे तो, अशा पॉइंटचा ज्या ठिकाणी सगळे चार्ज पार्टिकल काय होण्याचा प्रयत्न करतात, कॉन्सन्ट्रेट एका ठिकाणी कोलॅप्स होण्याचा प्रयत्न करतील. कारण आपल्याला माहित आहे की चार्ज पार्टिकल काय करतात, कशी ट्रॅव्हल होतात, कशी मूव्ह होऊन राहिलेले आहे. किंवा आपण पाहतो की स्पेरिकल जर आपल्याकडे एक चार्ज फील्ड आहे तर प्रत्येक चार्ज पार्टिकल काय होतं स्वतःची पोझिशन गेन करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यावेळेस आता हे जे मॅग्नेटिक फील्ड आणि इलेक्ट्रिक फील्ड आहे त्यातली जे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे किंवा मॅग्नेटिक फील्ड आहे एकमेकांची इनडायरेक्ट डायरेक्टली डिपेंडेंट आहे, त्या डिपेंड करतील, त्या व्हॅरी होतील 1/r0 च्या स्क्वेअर व्हॅल्यू पाशी. म्हणजे त्याच्या युनिट वेक्टर कोणाचे रिझल्टंट वेक्टरचा जो युनिट वेक्टर आहे त्याच्या स्क्वेअरशी त्या काय होतील कन्सर्ट. मग आता थोड्या वेळ आधी आपण बोललो की एखाद्या फील्डला जर चार्ज पार्टिकल आहे किंवा एखादा चार्ज पार्टिकल मोशन मध्ये आहे तर तो मॅक्झिमम मिनिमम अँगल फॉर्मेशन किती करेल, तर त्याचा मॅक्झिमम अँगल असेल, मॅक्स अँगल असेल 90 डिग्री आणि मिनिमम अँगल असेल त्याचा 0 डिग्री. कोसाइन आपण कोणते फंक्शन यूज करतो, तो कोसाइन फंक्शन. आपण साइन फाय म्हटलं ना, साइन स्क्वेअर फाय, आपण कोसाइन फंक्शन यूज करतो. जेव्हा चार्ज पार्टिकल फील्डला क्रॉस करेल किंवा फील्ड मधून जाईल त्यावेळेस तो फील्डशी एक तर परपेंडिक्युलर असेल किंवा त्या फील्डला पॅरलल असेल. आपण ज्यावेळेस स्पेरिकल बसलो होतो त्यावेळेस तो त्याच्या मधून गेला परपेंडिक्युलर, त्या बाहेरून गेला तर तो त्याला पॅरल, सरळ सरळ. कोण, मुव्हिंग चार्ज.
बोलतोय कोणाबद्दल? दॅट इज द मुव्हिंग चार्ज बद्दल बोलतोय. मग आता याच्यामध्ये जर व्हॅल्यू काढायची आहे, कोणाच्या व्हॅल्यू? कोणाच्या? बीच्या. बीच्या व्हॅल्यूसाठी आपल्याला व्ही आणि सी चे रेशो माहित आहे, बट ई ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावी लागेल. म्हणजे ई जे आहे, ई जे फील्ड आहे ते कुठे घ्यायला लागेल? एक अँगल जो आहे ईच्या फील्ड मध्ये साइन आपण यूज करतोय ना, त्याची व्हॅल्यू जर पुट अप करतो म्हटलं तर पहा ईचं इक्वेशन काय होतं आपल्याकडे? व्हॉट इज ई इज इक्वल्स टू समथिंग अपॉन समथिंग ई अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0. हे तर कॉन्स्टंट आहे, यात काही चेंज नाही. सोबत सोबत वर पण राहिलं होतं R0 राहिला होता बार मध्ये. स्क्वेअर करू की नाही करू? नाही, जो राहिला तोच घ्या. अपॉन यस ची व्हॅल्यू पुट केली होती, ती व्हॅल्यू काय होती? की R0 क्यूब क्यूब मध्ये होती. इन ब्रॅकेट काय होतं? काहीतरी होतं, काय होतं? 1 मायनस बीटा त्याचा स्क्वेअर, त्याचा स्क्वेअर त्याच्यासोबत अँगल कोणता? साइन स्क्वेअर फाय असा होता. याचा पॉवर 3/2 असा होता. आणि R0 सोबत कोणी होतं का? ई मध्ये. ई मध्ये पहा, मध्ये ई मध्ये काय होतं आठवते का? तुम्ही लिहिलं नसेल तर ठीक आहे. इथं होतं 1 मायनस बीटा स्क्वेअर ऍडिशनल टर्म मध्ये आपल्या ई मध्ये याच्या आधी जायच्या. ते तुम्हाला ऍक्च्युअली मी जेव्हा लिहून देतो ना तेव्हा पटापट लिहून घ्यायचे किंवा त्याच्या नोट्स तरी असतील तुमच्याकडे टॅली करायचे. मग ही व्हॅल्यू आली. आता या व्हॅल्यू मध्ये ईच्या, कारण ई वरून बी मिळणार आहे, तर ई ची मॅक्झिमम अँगल आपण किती पुट करू शकतो? 90. आणि मिनिमम किती पुट करू शकतो? 0. समजा मी मॅक्झिमम 90 पुट करतो पहिले. किती? 90. सो ई जो आहे तो फॉर 90 डिग्री किती होईल? ई कॉन्स्टंट, 4 पाय कॉन्स्टंट, इप्सिलॉन 0 कॉन्स्टंट, R0 कॉन्स्टंट, बार 1 मायनस बीटा स्क्वेअर इथेच राहील. अपॉन आपल्याला फक्त साइनची व्हॅल्यू पुट करायची आहे. R0 क्यूब 1 मायनस बीटा स्क्वेअर साइन स्क्वेअर फाय, म्हणजे साइन स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये 90 डिग्री जर आपण यूज केला या ठिकाणी आणि त्याचा 3/2 घेतला तर साइन 90 ची व्हॅल्यू किती होते? तर 1. पाहिला आहे तुम्ही? आणि 1 चा स्क्वेअर 1. साइन स्क्वेअर थिटा जी असेल ती डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशनचा पॉईंट नाही, डायरेक्ट आपल्याला व्हॅल्यू पुट करायची आणि ती होते समजा 1. ती जर 1 झाली, त्याची व्हॅल्यू 1 झाली तर हा इथून काय होऊन जाईल? निघून जाईल. म्हणजे फक्त बीटा स्क्वेअर राहील. 3/2. 3/2 म्हणजे 1.5. आता पहा 1 मायनस बीटा स्क्वेअर 1 मायनस बीटा स्क्वेअर या ठिकाणी पण आहे. हा जर सिंगल 1 मायनस बीटा स्क्वेअर यातल्या सिंगल 1 मायनस बीटा स्क्वेअर सोबत कॅन्सल झाला, दॅट इज ई ऑफ 90 किती राहील आपल्याकडे? बी च्या व्हॅल्यू साठी ती काढतोय 90 डिग्रीवर. म्हणजे इफ द मुव्हिंग चार्ज पार्टिकल or radiating charge particle can be the perpendicular to the field where the charge particle is situated, तर कसं होईल? E of 90 is equals to E upon 4 pi epsilon 0 वरचा R0 आहे बार मध्ये, खाली R0 क्यूब आहे. मग याचं काय करायचं? R0 आहे, R0 क्यूब आहे ना आपल्याकडे, त्याच्यावर समजा बार नव्हता R0, ते काही कॅन्सल करू नका. R0 बार ऍज इट इज, तो वरचा सोबत होता 1 मायनस अपॉन R0 क्यूब आणि 1 मायनस इथं कोण राहिलं फक्त आता हाफ ऑफ द बीटा, म्हणजे आपण याला अंडर रूट मध्ये टाकू शकता किंवा 1/2 पॉवर लिहा. 1 मायनस बीटा स्क्वेअरचा हाफ म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस बीटा स्क्वेअर. ही त्याची E90 ची व्हॅल्यू होईल. म्हणजे कशी इलेक्ट्रिक फील्ड जी आहे ना आपल्याकडे ई आणि बीच कन्सल्ट मध्ये चालू आहे सगळं, तर ती 90 डिग्रीला म्हणजे चार्ज मोशन मध्ये असताना त्यावेळेस तो फील्डशी परपेंडिक्युलर असताना ही व्हॅल्यू. आणि समजा ई ऑफ 0 डिग्री म्हटलं तर किती? ही आता साइनची व्हॅल्यू आपण काय पुट करू या इक्वेशन मध्ये? समजा हे इक्वेशन आपल्याकडे स्टार्ट झालं, यामध्ये साइनची व्हॅल्यू 0. साइन 0 0 0 तर बीटा पण 0. मग कोण राहील? फक्त 1. त्याचा पॉवर हाफ, त्याला सोडून द्या, काही फरक पडत नाही. म्हणजे सगळ्या टर्म्स काय झाल्या? ऍज इट इज. म्हणजे वरच्या टर्म तशाच राहतील, खालच्या टर्म मध्ये थोडासा चेंज येणार आहे. काय चेंज येणार आहे पहा आता. वरच्या टर्म ऍज इट इज राहील, म्हणजे ई R0 1 मायनस बीटा स्क्वेअर ऍज इट इज. अप्पर लिमिट 0 डिग्री साठी हा इलेक्ट्रिक फील्ड आहे म्हणजे चार्ज पार्टिकल इज पॅरलल टू द फील्ड असं जर कन्सिडर केलं, देन 4 पाय एप्सिलॉन 0 ऍज इट इज, R0 क्यूब ऍज इट इज. आणि 1 चा तुम्ही काही करा, स्क्वेअर करा, काही करा, काही फरक पडत नाही. 1 ला 1 इंटू 1 म्हणजे ऍज इट. म्हणजे हे जर ए कन्सिडर केलं आणि हे जर बी कन्सिडर केलं, दिस टू इक्वेशन गिव्स आउट द फील्ड इलेक्ट्रिक. आणि याच्या व्हॅल्यू जर त्यात पुट केलं तर तिथं सॉर्ट आउट होते, त्या व्हॅल्यूज मिळतात ऍज इट इज इकडल्या इक्वेशन मध्ये. मग या दोन इक्वेशन फाइंड आउट झाल्यानंतर काय लक्षात येते? या दोन इक्वेशन मध्ये कोण राहिला तर यामध्ये पहा, ई कोण आहे? चार्ज. 4 पाय त्याचे वाले पोझिशन कोऑर्डिनेट दाखवतील आपल्याला इन 3 डायमेन्शनल ज्योमेट्री. न्यूटन 0 कोण आहे? त्याची परमिटिव्हिटी. देन R0 त्याचे वाले युनिट वेक्टर अलॉंग पोझिशन वेक्टर म्हणजे रिझल्टंट वेक्टर होता. मग यात फक्त हा जो बीटा राहिला का नाही, द रेशियो ऑफ इन बिटवीन टू वेलॉसिटीज, दॅट इज वी कन्सिडर द v is equals to or approximately equals to b is approximately equals to c. जर आपण कन्सिडर करतोय ऍट दॅट टाइम
असं जर आपण कन्सिडर करतो तर बीटाच्या काहीतरी व्हॅल्यू फाइंड आउट होतील. या सगळ्या कॉन्स्टंट मधून बीटाच्या व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करू शकतो किंवा बीटाची व्हॅल्यू पुट करू शकतो. समजा बीटाच्या किती व्हॅल्यू, समजा त्या बीटाची व्हॅल्यू पुट किती करायची, या दोन इक्वेशन मध्ये कोणती व्हॅल्यू पुट करायची बीटाची, तर आपण याला काय म्हणतो, बीटा म्हणजे कोण, V/C दिसते ना, हे V/C आणि V/C आपण काय म्हणतोय की ते अप्रॉक्सिमेटली कसे आहे, इक्वल. इफ द टू व्हेलॉसिटीज दॅट इज the velocity of the charge particle and the velocity of the photon, that is the light velocity, is equals to, these are equal, then V/C is equals to 1. जर V/C is equals to 1 म्हणजे बीटा is equals to 1 आणि बीटा is equals to 1 जर यात पुट करायचं आहे, बीटा is equals to 1 जर यात पुट करायचं, पहा E of 90 काय होते, बीटा किती करणार आहे मी पुट, हा जो डिनॉमिनेटर मध्ये बीटा आहे ना, हा बीटा मी आता किती पुट करणार आहे या ठिकाणी 1. आपण फाइंड आउट केला, कारण आपण काय बोललो की B is approximately equals to C. If B is approximately equals to C, then V/C is equals to 1. If V/C is equals to 1, then it is beta is equals to 1. Put करा beta is equals to 1. So 1 minus 1, 0. हे दिसतंय का क्लिअर? हो दिसत आहे सर. दिसतंय ना? थोडंसं पहा, थोडंसं मेजर नोट्स नंतर तुम्हाला वाटलं सेंड करून देईन किंवा तुमच्याकडे जे असेल त्या पाहून घ्या. सो E90 साठी बीटा जर 1 केला तर 1 minus 0, 0 मल्टिप्लाइड बाय R 0 आणि ह्या डिनॉमिनेटर पूर्ण 0 आणि कोणाही टर्मला 0 ने जर डिवाइड केलं, फर्स्ट मध्ये जर कोणाही टर्मला 0 ने डिवाइड केलं तर E of 90 ची व्हॅल्यू जी येईल ना, ती अप्रॉक्सिमेट होऊन जाईल इनफायनाइट. कोणाही व्हॅल्यूला 0 ने डिवाइड केल्यानंतर ती खूप मोठी व्हॅल्यू इनफायनाइट मध्ये जाते. अँड E0 साठी बीटाची व्हॅल्यू जर मी 1 पुट केली तर काय मिळेल, 0. हा 0 म्हणजे न्यूमरेटर 0. इफ द न्यूमरेटरला 0, 0 ला कोणाही संख्येनं भागलं तर उत्तर 0 म्हणजे E of किती 0 इज इक्वल्स टू कोणासाठी, इफ बीटा इज इक्वल्स टू 1 साठी. हा कंडिशन कोणती राहील की बीटा इज इक्वल्स टू 1 साठी या दिलेल्या इक्वेशन्स मध्ये. मग काय मिळेल आपल्याला, न्यूमरेटर 0, आधी कोण भेटला, डिनॉमिनेटर 0 म्हणून व्हॅल्यू इनफायनाइट. न्यूमरेटर 0 म्हणजे व्हॅल्यू 0. म्हणजे या दोन कंडिशन्स आल्या की जर त्या कंडिशन्स काय सांगतात, इफ द चार्ज पार्टिकल पासिंग और क्रॉसिंग द फील्ड, क्रॉसिंग द फील्ड परपेंडिक्युलरली, देन their effective electric field is infinite आणि the effective electric field is 0. त्याच्या बेसवर तुम्ही मॅग्नेटिक फील्ड कन्सिडर करू शकता सरळ सरळ, मग ते तुम्ही पाहू शकता. आता समजा दुसरा पॉइंट यातला, म्हणजे पहिला पॉइंट हा झाला जवळपास, मग त्याच्यात काय आहे, ऍक्च्युअली व्हर्च्युअल फोटॉनचा कन्सेप्ट काय आहे तोच पाहतोय आपण इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये. चार्ज पार्टिकल म्हणजे आपण कोणाला कन्सिडर करतोय, इफ V is approximately equals to C म्हणजे चार्ज पार्टिकलची व्हेलॉसिटी लाईटच्या, लाईट म्हणजे फोटॉन, लाईट म्हणजे फोटॉन, आणि जो चार्ज पार्टिकल अप्रॉक्सिमेट म्हणजे हा पण एक प्रकारचा कोण झाला, चार्ज पार्टिकल पण फोटॉन सारखा झाला, क्वांटा सारखा झाला. मग त्याची व्हर्च्युअल कसं काय तयार होतो, व्हर्च्युअलचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे, आभासी ऍज इट वर असं आपण म्हणत असतो. मग हा व्हर्च्युअल फोटॉन कसं झाला, की या ज्या दोन व्हॅल्यू भेटल्या, V जी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू C केला आपण, त्या फील्ड व्हॅल्यूज भेटल्या, याच्यावरून आपण काय सांगू शकतो की याच्यातली जे V आहे, V म्हणजे कोण, हा व्हेलॉसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रिक फील्डचे इक्वेशन आणि मॅग्नेटिक फील्डचे इक्वेशन यात एक सांगू शकतो की जर फील्ड पॉइंट आपण कन्सिडर केला, इफ वी कन्सिडर द फील्ड पॉइंट, आपण कन्सिडर केले होते ना, समजा एखादा DS एलिमेंट घेतला होता, P पॉइंट कन्सिडर केला होता फील्डचा, तसा इफ वी कन्सिडर द फील्ड पॉइंट P ऍज द, समजा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहेत ना आपल्याकडे, समजा ज्या काही वेव्ह असतील, आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जे घेतो म्हणजे आधीच्या वेव्ह फंक्शन पाहिलं, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मध्ये काय होते की मुव्हिंग चार्ज जो आहे तो कंटिन्युअसली व्हॅरिएशन मध्ये राहतो किंवा व्हॅरिएबल राहतो. मुव्हिंग चार्ज जो आहे ना तो कंटिन्युअसली कसा राहतो, व्हॅरिएशन मध्ये किंवा व्हॅरिएबल मध्ये राहतो. म्हणजे कसं, काय गॅरंटी आहे की हा चार्ज पार्टिकल याला परपेंडिक्युलर जाईल, काय गॅरंटी आहे की तो त्याला पॅरलल जाईल, कसंही जाऊ शकतो त्याला वाटेल तसा. पण सहसा चार्ज पार्टिकल जे असतात ते कसे ट्रॅव्हल करतात, स्ट्रेट ट्रॅव्हल करतात. इट डिपेंड्स अपॉन देअर अँगल फॉर्मेशन, आणि त्यामुळेच ते कसे झाले चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट, अशामुळेच मग ते लाईट सारखे आहे. कारण लाईट कसा ट्रॅव्हल करतो, स्ट्रेट, म्हणजे क्वांटा कसा ट्रॅव्हल करतो, स्ट्रेट, म्हणजे फोटॉन कसा ट्रॅव्हल करतो, स्ट्रेट. म्हणून हा जो चार्ज पार्टिकल हा व्हर्च्युअल इमेज आहे, इमेज नाही म्हणता येईल, ती व्हर्च्युअल फॉर्म आहे कोणाचा, तर फोटॉनचा. दॅट चार्ज पार्टिकल इज द व्हर्च्युअल फॉर्म ऑफ फोटॉन, म्हणून त्याला व्हर्च्युअल फोटॉन इन अन इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये बोलतो आपण. चार्ज युनिफॉर्मली मुव्हिंग चार्जला, ड्यू टू युनिफॉर्मली मुव्हिंग चार्ज, युनिफॉर्म काढला आपण, व्हर्च्युअल फोटॉन काढला, कसा आला तर लक्षात आला का थोडस, की तो त्याच्यासारखा बिहेव करतो ना, कोण, चार्ज पार्टिकल, कोणासारखा, फोटॉन सारखा. कधी,
फील्डशी ओरिएंटेड झाला. तर फील्ड कोणता, इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक किंवा आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक म्हणू शकतो. त्याला इंडक्शन फॉर्म मध्ये पण आपण त्याला रिप्रेझेंट करू शकतो. आता यामध्ये हे करत असताना जर समजा तुम्हाला म्हटलं की व्हॉट इज द इक्वेशन, इज द इक्वेशन ऑफ द व्हेलॉसिटी अँड ऍक्सेलरेटिंग फील्ड, म्हणजे एखादा चार्ज पार्टिकलची व्हेलॉसिटी किती बा, आपण म्हणून राहिलो अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू सी, आणि समजा व्हेलॉसिटी मध्ये व्हॉट इज ऍक्सेलरेशन असंही म्हणू शकते. म्हणून इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड मुळे जो ऍक्सेलरेटिंग चार्ज आहे, युनिफॉर्मली मुव्हिंग चार्ज म्हणजे कोणता चार्ज, ऍक्सेलरेटिंग चार्ज. ऍक्सेलरेटिंग चार्ज जो आहे आपला, ऍक्सेलरेटिंग मुव्हिंग चार्ज आहे तो ऍक्सेलरेट होत आहे कंटिन्युअसली. कारण असे बरेचसे आपण इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये ऍप्लिकेशन पाहतो किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम मध्ये आपण वेव्ह फॉर्मेशन मध्ये ऍप्लिकेशन पाहतो की आपल्याला छोट्याशा इनपुटवर हायर आउटपुट मिळू शकतं, किंवा आपण जो चार्ज पार्टिकल आहे त्याचा स्टडी करतो, कसा मूव्ह होते, काय होते वगैरे, त्याचे इंटरॅक्शन काय, त्याच्या व्हेलॉसिटीज काय, त्याचं पर्टिक्युलर एनर्जी लेवल काय आहे. आपण त्याच्यावरून आता मागच्या एक क्वेश्चन मध्ये काय काढलं होतं की रेडिएटिंग फोर्स किती राहते, चार्ज पार्टिकल जर मूव्ह होतो, रेडिएशन इमिट करतो, त्या रेडिएशनचा फोर्स बॅक किती असते ते पण काढला. अशा बऱ्याचशा कंडिशन्स आहे आपल्याकडे, छोट्या आहेत, सगळ्या क्वांटम लेवलच्या आहेत. बट हिअर जर आपण म्हणू शकतो की इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऍक्सिलरेटिंग चार्ज, म्हणजे व्हेलॉसिटी आणि ऍक्सिलरेशन जर कम्पेअर करायचे आहे याचे, तर डायरेक्ट याचे दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, त्याच्या डेफिनेशन्स लक्षात ठेवायच्या किंवा कंडिशन्स लक्षात ठेवायच्या की व्हेलॉसिटी फील्ड जे आहे हे झाली चार्जच्या मुळे, पर्टिक्युलर फील्ड मधून चार्ज धाडला होता आपण. आता समजा चार्जची फील्ड आहे राजेश सर, समजा ते चार्ज, हॅलो, 1.5 minute will be remaining. 1.5 minute, 1 minute 30 seconds will be remaining. थोडंसंच राहिला आपण, ठीक आहे, कंटिन्यू करू. रिजन करतील का मुलं? हा, सांगू नंतर रिजन करायला. किंवा आपण नेक्स्ट मध्ये पाहू शकतो, दोन इक्वेशन व्हेरी करायचे, असं टाइम लागतो 15-20 मिनिटं. मग नंतर लगेच फर्स्ट उद्या घेऊ की आजच घेऊ? फर्स्ट इयरची मीटिंग आहे ना 11 वाजता. आहे का? हा, अच्छा, मी उद्या कंटिन्यू करतो सर, मग चालते. उद्या करून टाकू कंटिन्यू, कारण फर्स्ट इयरची 11 वाजता मीटिंग आहे ना, 11 आणि 12 वाजता दोन लेक्चर आहे. बरं बरं, ठीक आहे सर. कन्वर्ट व्हायला टाइम लागतो. हा हा, वेळ लागतो त्याला, 15 मिनिटं पाहिजे मला. इक्वेशन्स फाइंड आउट करायचे व्हेलॉसिटी ऍक्सेलरेशन टर्म्स मध्ये, डायरेक्ट इक्वेशन डेफिनेशन सांगितलं त्याच्यावाले. त्याला 15-20 मिनिट लागेल त्याला. हो, 15-20 मिनिट एक्सप्लेन करायला. अजून 11 वाजताची 11. हा, उद्या करून घे, कारण 15 मिनिटं मला लागेल ना कन्वर्टिंग करणे त्याला. हो सर, हो सर, ओके सर, ओके सर. ठीक आहे सर. आता त्याच्यानंतरची इक्वेशन आपण उद्याला घेऊ. हा स्टुडंट्स मंडळी, किती मिनिट राहिले सर? 1 minute, लेस दॅन 1 minute. हा, याच्यावर क्युरीज कोणाला याच्या आधी जे पॉईंट झाले आपल्यावाले, त्यामध्ये इक्वेशन्स, त्याच्या पर्टिक्युलर फाइंडिंग, त्याच्या आधीचा जो आपल्याकडे लिनिअर विंचीच्या आधी एक पॉईंट होता ना, स्टुडंट्स मंडळी लक्ष द्या की त्याच्यामध्ये आपण ते पूर्ण डायग्राम काढली होती. डायग्राम आपल्याला 3-4 क्वेश्चन